let it bang, bang. Bang. Welcome to JVR Sir's classroom. Today's topic is MO theory, molecular orbital theory. This falls under the topic chemical bond, and this chemical bond chapter is meant for first year BSc students, that is you, and pursuing semester 2. The slides will be in English medium for your information, whereas for the convenience of you people, I will be making use of Telugu language as well as English language for the explanation purpose. I hope you will understand this. MO theory, molecular orbital theory, the ultimate theory in chemical bond explanation. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్ కూడా మనం నేర్చుకోవడానికి చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. గురించి ఈవేళ దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను. 2-3 క్లాసెస్ పడతాయి. దాన్ని జాగ్రత్తగా మనం స్టడీ చేస్తాం. On the left hand side of this slide, you can observe the concept of MO theory. Atomic orbitals combine to form molecular orbitals. One of lower energy called as bonding molecular orbitals. The second one is of higher energy called as anti-bonding molecular orbitals. This is the entire concept of our MO theory. So symbolic గా ఉంటుందని చెప్పి ఫస్ట్ స్లైడ్ లో పెడుతూ ఉంటాను కదా జనరల్ గా. సో ఆ విషయాన్ని మనం రాబోయే 2 or 3 క్లాసెస్ స్టడీ చేస్తాం. జస్ట్ ఆ పాయింట్ నే స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉంటాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐఎమ్ బి వెంకట్రావు from the Department of Chemistry, Government Degree College, Ramachandrapuram. You are most welcome to BSc. BSc means JVR Sir's classroom. Molecular orbital theory. Just now I tried to explain that point, molecular orbital theory. You observe this one, atomic orbital, that is 1s orbital of hydrogen. This is 1s orbital of hydrogen, that is the second hydrogen. When they both come together, it results in the formation of equivalent number of molecular orbitals, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. So I will be focusing my teaching on these aspects, that is formation of molecular orbitals based on molecular orbital theory. I hope you will enjoy this concept. Just slide చూస్తే అలాగ అట్రాక్టివ్ గా డిఫరెంట్ కలర్ఫుల్ గా ఉందో లెసన్ కూడా అలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆశిస్తూ మిమ్మల్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీలోకి తీసుకెళ్తాను. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ షార్ట్కట్ MOT. It was proposed by Hund and Mulliken. Please try to remember the name of the scientist, Hund and Mulliken. Moreover, this theory was put forward to explain the magnetic and spectral properties of complexes. Earlier, when we studied valence bond theory, one of the drawbacks was it couldn't explain the spectral properties of complexes. Now, this molecular orbital theory was basically proposed to explain wholeheartedly the magnetic and spectral properties. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది MO థియరీ. దాన్ని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ బేసిక్స్ అన్ని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు యాక్చువల్ MO డయాగ్రామ్స్ మీకు పరిచయం చేస్తాను. హౌ MO థియరీ ట్రైస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే పాయింట్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్స్ ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేశాను, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఈ క్లాస్లో, మీరు అర్థం చేసుకోండి. డ్యూ టు లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫార్మ్. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్, and that platform will be in the form of LCAO method. LCAO method. LCAO method in the sense linear combination of atomic orbitals. Okay, మన స్టడీ అంతా కూడా ఈ LCAO మెథడ్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. దాన్ని నేను డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు ఓపిక్గా వినండి. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ will be equal to number of combining atomic orbitals. Just now I told you that atomic orbitals combine to result in the formation of molecular orbitals. Okay, then how many atomic orbitals are involved and how many molecular orbitals are formed? ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ పాయింట్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్
will be equal to number of combining atomic orbitals. For example, if two atomic orbitals are involved in the formation of molecular orbitals by the concept called as LCAO method, then how many molecular orbitals will be formed? Two molecular orbitals will be formed. That is the second point regarding MO theory. Next one. నేను ఇప్పుడు చెప్పిందే మళ్ళీ అక్కడ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టూ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, hereafter we will be calling atomic orbitals as AOs, combine to form two molecular orbitals. Two atomic orbitals combine to form two molecular orbitals. Molecular orbitals are abbreviated as MOs. AOs అని రాస్తేనేమో అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. MOs అనే టర్మ్ వచ్చిందంటే ఇట్ ఇంప్లాయిస్ ద మీనింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. Molecular orbitals with lower energy than the atomic orbitals itself are known as bonding orbitals. చూడండి ఎలా ఉందో ఈ డయాగ్రామ్ చూసి అప్పుడు మీరు దీన్ని స్టడీ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ దే బోత్ కంబైన్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. ఎన్ని అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కంబైన్ అయితే అన్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనేది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. నౌ out of these two molecular orbitals, one will be of lower energy than the atomic orbital itself. చూడండి అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఉంది, బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ చూడండి బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ ఏమో ఇక్కడ ఉంది. అంటే కంబైన్ అయినటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటాల్ కంటే కూడా తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఫామ్ అవుతుంది. దాన్నే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటారు అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. So this orbital is called as bonding molecular orbital. Okay. Now, while those with higher energy are called as anti-bonding orbitals. మరి ఎప్పుడైతే ఒకటి లోయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్ ఫామ్ అయిందో ఆటోమేటికల్లీ దేర్ విల్ బి an orbital with higher energy. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి కర్సర్ తో. And this higher energy molecular orbital is called as anti-bonding molecular orbital. So one with lower energy called as bonding molecular orbital, another one is higher energy orbital than the atomic orbitals which is called as anti-bonding molecular orbitals. ఇవి రెండు కాకుండా ఇంకా ఏమన్నా ఉంటాయా అంటే చూడండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం. Orbitals that are not involved in the combination are called as non-bonding orbitals. ఈ మధ్యలో ఉన్నాయి చూడండి, they are not involved in combination అంటే molecular orbitals ఫామ్ అయినప్పుడు ఇవి ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు. That type of orbitals are called as non-bonding orbitals. Okay, so altogether after the formation of molecular orbitals, how many types of orbitals are possible means one is bonding molecular orbitals, second one is anti-bonding molecular orbitals, whereas the third one is non-bonding orbitals. These are the three types of orbitals that are possible in the case of molecular orbital theory. Okay. Then we will continue this. Next slide ento chuddamandi. The order of energies of bonding, anti-bonding and non-bonding orbitals are. What యొక్క energies ఎలా ఉంటుంది? Lowest energy will be possessed by bonding molecular orbital, then non-bonding orbital, and the highest energy will be possessed by anti-bonding molecular orbital. Then గుర్తుంచుకోండి. This is the order. BO less than NBO less than ABO. What is the meaning of BO? BO అంటే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, NBO అంటే నాన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ మధ్యలో ఉంటుంది, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ABO. ABO మీన్స్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. దట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ లెవెల్. ఇవన్నీ అంత డీటెయిల్ గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద స్టడీ ఆఫ్ పాస్టులేట్స్ యూ మస్ట్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు fill the various available orbitals with electrons in the increasing order of energy. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే మీరు లోయర్ క్లాసెస్ లో మాయిలర్ డయాగ్రామ్ కూడా చదివి ఉంటారు. 10th లో చాలా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు మాయిలర్ డయాగ్రామ్ గురించి. ద సేమ్ మాయిలర్ డయాగ్రామ్ డీటెయిల్ గా మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ఉంటుంది. సో మాయిలర్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం స్టడీ చేయం కానీ ఆ టైప్ లో మనం మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ని ఫిల్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకోవాలి, రెడీగా ఉండాలి. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ బాండింగ్, యాంటీ బాండింగ్ అండ్ నాన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ గురించి ఐడియా వచ్చింది. నెక్స్ట్, molecular orbitals of diatomic molecules are designated as sigma, pi, delta, etc., etc. Okay,
మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ మనం ఎలా సూచిస్తాం? వి మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ లైక్ సిగ్మా, అలాగే పై, డెల్టా ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనకి డిగ్రీ లెవెల్లో సిగ్మా అండ్ పై గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ డిజైగ్నేటెడ్ యాజ్ సిగ్మా, పై, డెల్టా ఎట్సెట్రా అనేది అనదర్ పాయింట్ గా మీరు రాసుకుంటారు. అలాగే దాన్నే కంటిన్యూ చేయండి. నెక్స్ట్ పాయింట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమొస్తుంది? ద సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ సిమెట్రికల్ అరౌండ్ ద బాండ్ యాక్సిస్. సో ఎప్పుడు సిగ్మా ఆర్బిటాల్స్ తో ఉన్నటువంటి విషయం ఇదే, దే ఆర్ సిమెట్రికల్ అరౌండ్ ద బాండ్ యాక్సిస్, మోర్ స్టేబుల్, అవన్నీ మీకు తెలిసినటువంటిదే. వైల్ పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ అన్సిమెట్రికల్ ఆర్ నాట్ సిమెట్రికల్. ఆ రకంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ సిమెట్రికల్ వైల్ పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ అన్సిమెట్రికల్. అదొక పాయింట్ కింద మీరు పాస్టులేట్ కింద నోట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 1s ఆర్బిటాల్స్ సెంటర్డ్ ఆన్ 2 nuclei produces 2 molecular orbitals which are symmetrical around the bond axis. కాబట్టి అవి ఏం ఫామ్ చేస్తాయి? సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. సచ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఆఫ్ సిగ్మా టైప్ అండ్ ఆర్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ సిగ్మా 1s అని, సిగ్మా స్టార్ 1s అని చెప్తాం అన్నమాట. సిగ్మా 1s, సిగ్మా స్టార్ 1s. ఇవి ఏ ఆర్బిటాల్స్? 1s ఆర్బిటాల్స్ వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి సిగ్మా ఆర్బిటాల్స్. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఆఫ్ సిగ్మా టైప్ అండ్ ఆర్ డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ సిగ్మా 1s, సిగ్మా స్టార్ 1s అని చెప్పి ఇక్కడ రాసుకున్నాం. సిగ్మా 1s అంటేనేమో బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, దట్ ఈస్ సిగ్మా బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ లేదా సిగ్మా 1s బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని చెప్పి రాసుకుంటారు. ఇక్కడ స్టార్ పెట్టామంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ అని చెప్పి మీనింగ్ వస్తుంది. సో సిగ్మా స్టార్ 1s యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. స్టార్ లేకపోతేనేమో లోయర్ ఎనర్జీ అని, స్టార్ ఉంటేనేమో హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ పాస్టులేట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ ఈజ్ కన్సర్న్. ఇవన్నీ డయాగ్రామాటిక్ గా మీకు అన్ని చూపిస్తాను. మీకు రంగురంగుల డయాగ్రామ్స్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ వస్తాయి. ముందు పాస్టులేట్స్ అన్ని కూడా వినేయండి. పాస్టులేట్స్ వింటే డయాగ్రామ్స్ తో మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ యాక్సిస్ ఈస్ టేకెన్ టు బి ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ అనుకుందాం. జెడ్ డైరెక్షన్ లో మనకి ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ అనేది ఉంది. లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2pz ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ 2 atoms ప్రొడ్యూసెస్ 2 సిగ్మా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. అంతే కదా. అయితే ఇక్కడ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ ఈస్ టేకెన్ టు బి జెడ్ డైరెక్షన్ అన్నాం. మనం ఒకవేళ స్లైడ్ లో వేరే చోట చూస్తే ఎక్స్ డైరెక్షన్ అని చెప్పి అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు 2px అవుతుంది. అంటే మీరు దాని గురించి వరి అవ్వద్దు. ఇక్కడ జెడ్ డైరెక్షన్ అనే పాయింట్ రాసాం కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆర్బిటాల్ దేన్ని తీసుకోవాలి? pz ఆర్బిటాల్ ని తీసుకోవాలి. pz ఆర్బిటాల్ గాని తీసుకుంటే ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి? సిగ్మా 2pz అండ్ సిగ్మా స్టార్ 2pz అనే ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఎందుకని? వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద 2pz ఆర్బిటాల్స్ or in other words 2p orbitals which are oriented along the z axis. So internuclear axis is taken to be in z direction and linear combination of 2pz orbitals of 2 atoms, then they produce 2 sigma molecular orbitals. So starting lo manam cheptunnam enni atomic orbitals molecular orbitals formation lo participate cheste anni మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ దోస్ 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ will be aligned in such a manner so that one will be of lower energy which is called as bonding molecular orbital, whereas the second one will be of higher energy which is called as anti bonding molecular orbital. So మరి ఇందులో బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఏదవుద్ది, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఏదవుద్ది? Bonding molecular orbital will be this one. Sigma చూడండి, this is sigma 2pz bonding molecular orbital, whereas this one is sigma star 2pz. That means this is anti-bonding molecular orbital having the designation 2pz. Okay, so ఈ రకంగా సిగ్మా అండ్ సిగ్మా స్టార్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. మరి సిగ్మా అండ్ సిగ్మా స్టార్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేం ఫామ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది? pi bonds will be formed. Pi bonds ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? ఎప్పుడు కూడా molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbitals are not symmetrical.
సో అవి నాట్ సిమెట్రికల్ కాబట్టి అరౌండ్ ద బాండ్ యాక్సిస్ అండ్ ఆర్ లేబుల్డ్ యాజ్ పై అండ్ పై స్టార్. ఓకే, పై అండ్ పై స్టార్ ఆర్బిటాల్స్ అవుతాయి. అంటే అర్థం ఏంటంటే 2px ఆర్బిటాల్స్ రెండు కలిస్తే ఒకటేమో సిగ్మా 2p సారీ ఇక్కడ పై కదా, పై 2px ఆర్బిటాల్ ఫామ్ అవుతుంది. కరస్పాండింగ్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ విల్ బి డెసిగ్నేటెడ్ యాజ్ ఏమవుతుందండి, పై స్టార్ 2px అవుతుంది. సిమిలర్లీ 2py ఆర్బిటాల్స్ పార్టిసిపేట్ చేసే అనుకోండి, అప్పుడు అవి ఏం ఫామ్ అవుతాయి, పై 2py అండ్ పై స్టార్ 2py అనే ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే డిఫరెంట్ సిగ్మా అండ్ పై ఆర్బిటాల్స్ విల్ బి ఫామ్. అఫ్కోర్స్ డెల్టా కూడా ఫామ్ అవుతాయని పైన చెప్పుకున్నాం, కానీ అది చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్ కాదు. మనం స్టడీ చేసేటటువంటి మాలిక్యూల్స్ కి సిగ్మా అండ్ పై బాండ్ వరకు చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లైక్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ filled in accordance with the Aufbau principle, obeying the Pauli's exclusion principle and Hund's rule. సో ఎప్పుడైనా అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఫిల్ చేయాలంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఈ కెమికల్ బాండ్ చాప్టర్ లో ఈ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నారు. ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్, అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో కూడా కొంత డిస్కషన్ జరిగింది దీని మీద. ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్, పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హుండ్స్ రూల్, ఈ మూడు కూడా యూజ్ చేసుకుని ఎలక్ట్రాన్స్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఫిల్ అవుతాయి. వాట్ ఈస్ ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్? ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్బిటాల్స్ బేసింగ్ ఆన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్. అంటే ఆర్బిటాళ్ల శక్తి పెరిగే క్రమంలో ఎలక్ట్రాన్లు నింపబడతాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుందంటే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్ ఏమో ముందు నిండుతుంది, ఆ తర్వాత ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ నెమ్మదిగా నిండడం మొదలు పెడతాయి. అది ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్. సరదాగా నేను రిపీట్ చేస్తానంటే ఆఫ్బౌ, పౌలీస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్ గా మీరు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో చదివారు. అయినా ఒకసారి గుర్తు చేయడం అనేది నా బాధ్యత అనిపించి నేను మళ్ళీ దాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను. అలాగే ఒబేయింగ్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్? No two electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers identical. నేను ఎంత ఫ్లూయెంట్ గా మీకు డెఫినేషన్స్ చెప్తున్నానో మీకు అంతే ఫ్లూయెంట్ గా రావాలి. కొంచెం స్లో అయిందండి ఇంక మధ్యలో ఆగిపోతుంది, గుర్తుంచుకోండి. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్? No two electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers identical. అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ గురించి చదివారు. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, అజిముతాల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అని చెప్పి 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయని తెలుసు మీకు. ఈ 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది అంటే నోట్ అంటే ఒక ఆటమ్ లో ఉన్నటువంటి ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్లకి కూడా ఒకే విధంగా 4 క్వాంటమ్ సంఖ్యలు ఉండడానికి వీలు లేదు. అంటే ఎలాగంటే ఒకవేళ పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్, ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అజిముతాల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఈ 3 కూడా సర్వ సమానం అయితే కనీసం స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ లో అన్న వ్యత్యాసం ఉండాలి. అది కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ హుండ్స్ రూల్. మరి హుండ్స్ రూల్ ఏం చెప్తుంది? హుండ్స్ రూల్ స్టేట్మెంట్ మీరు మనసులో గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి. హుండ్ నియమం ఏం చెప్తుంది? హుండ్స్ రూల్ స్టేట్స్ దట్ pairing of electrons starts only after all the degenerate orbitals are occupied by 1 electron each. సమాన శక్తి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అన్ని శక్తి స్థాయిల్లో కూడా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాత మాత్రమే జత కూడడం అనేది జరుగుతుంది. అది హుండ్స్ రూల్ స్టేట్మెంట్. ఇవన్నీ ఒకసారి రివిజన్ లాగా మీకు రిపీట్ చేశాను, కానీ ఇక్కడ అది సందర్భం కాదు తెలుసు నాకు. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లైక్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ఏ రూల్స్ ఫాలో అవుతాయి? ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అవుతుంది, పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అవుతుంది, అలాగే హుండ్స్ రూల్ కూడా ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి రివిజన్ చేశాను. సో ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్స్ చూడండి, ఎన్ని 10 పాస్టులేట్స్ చెప్పుకున్నాం. అన్ని 10 కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్. మొత్తం మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ అంతా కవర్ అయిపోయింది మీకు. ఎవ్రీ యాంగిల్లో కూడా మీరు అంటే చివరికి ఏ పాయింట్ దాకా వచ్చామంటే
డిఫరెంట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ని ఏ రూల్ బేస్డ్ మనం ఎలక్ట్రాన్స్ తో ఫిల్ చేయాలి అనే విధంగా కూడా కంప్లీట్ గా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకా కొంచెం కంటిన్యూ చేద్దాం. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. జస్ట్ ఫర్ ద శాంపిల్ నేను ఒక హైడ్రోజన్ ని ముందు తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. హైడ్రోజన్ మనకు ఎగ్జామినేషన్ లో అడగరు, కానీ స్టార్టింగ్ హైడ్రోజన్ కాబట్టి దాన్ని తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మిగిలిన అన్ని కూడా మీకు ఐడియా వస్తాయని చెప్పి నా ఉద్దేశం. హైడ్రోజన్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s1. యు నో దట్ వెరీ వెల్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ 1s1. అలాగే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ హైడ్రోజన్. ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో 1s1. హైడ్రోజన్ మారినంత మాత్రం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మారదు. ఈ రెండు హైడ్రోజన్లు కూడా దగ్గరగా వచ్చాయి. దగ్గరగా వస్తే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్, రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. How many molecular orbitals will be formed? Definitely you will say that 2 molecular orbitals will be formed. Why 2? Because 2 atomic orbitals are involved, therefore 2 molecular orbitals will be formed. Okay, మరి ఆ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటేమో లోయర్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి సిగ్మా 1s మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, and the second one is higher energy having molecular orbital than that of the atomic orbital itself, and which is designated as sigma star 1s molecular orbital. This one is bonding orbital, whereas star ante anti-bonding molecular orbital. So rendu atomic orbitals rendu molecular orbitals ga form ayi, okatemo lower energy bonding molecular orbital, second one is anti-bonding molecular orbital which is of higher energy. అంతవరకు మీకు ఏ విధమైనటువంటి డౌట్ రాదు. నెక్స్ట్ స్టేజ్, మరి ఇందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది 1s1 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది 1s1 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 2. మరి వీటిని ఎందులోకి పంపించాలి? సిగ్మా 1s ఆర్బిటాల్లోకి పంపించాలా లేదా సిగ్మా స్టార్ 1s ఆర్బిటాల్లోకి పంపించాలా అంటే, ఇప్పుడు ముందు చెప్పుకున్నటువంటి రూల్స్ రంగంలోకి వస్తాయి. ఏంటా రూల్స్? ఆఫ్బావ్ ప్రిన్సిపల్, పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్, కుండ్స్ రూల్. ఈ మూడాటిని మనం కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాలి. ఈ మూడు కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటే అప్లై చేయవలసినటువంటి రూల్ ఇక్కడ ఏమవుద్ది అంటే, డెఫినెట్ గా ఆఫ్బావ్ ప్రిన్సిపల్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై. దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ టు ఎంటర్ ఇంటూ దట్ ఆర్బిటాల్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లోయర్ ఎనర్జీ. తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్లోకి ఎలక్ట్రాన్ ప్రయత్నిస్తుంది. సో అందులో ఆ లెక్క ప్రకారంగా ఎందులోకి వెళ్తాయి ఎలక్ట్రాన్? బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్ళాలా, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్లోకి వెళ్ళాలా? డెఫినెట్ గా బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తాయి. కాబట్టి చూడండి, ఇదిగో రెండు ఎలక్ట్రాన్ని కూడా సిగ్మా 1s బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో నింపడం జరిగింది. ఇది ఖాళీగా ఉంది. సో హైడ్రోజన్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వీటిని మనం ఈ నాలెడ్జ్ ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసి చివరికి ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అంటే, ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ ఆల్సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్. సో అంతవరకు కూడా మనం స్టడీ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. సో జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. నాట్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆల్సో. సో కాన్సెప్ట్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఇంకెంతకంటే మీకు అవకాశం రాదు. సో చక్కగా స్లోగానే చెప్తున్నాను, అన్నీ మీకు డేటా అంతా కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. కాబట్టి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా వీటికి సంబంధించి నోట్స్ రాసుకోండి. ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేయాలనిపిస్తే అవి కూడా చేయొచ్చు. నేను చెప్తాను, మీకు పాయింట్ వైజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ మాలిక్యులర్ బిహేవియర్. సో ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్స్ వరకు చెప్తున్నాను, 10 పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుని, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్లో ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత, నౌ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ఎ వెరీ క్రూషియల్ point as far as MO theory is concerned, that is electronic configuration and its related molecular behavior. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ కానీ మనకి గ్రిప్ వచ్చింది అంటే MO థియరీ మీద పూర్తిగా గ్రిప్ వచ్చినట్టే. అందుగురించి దీని మీద కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి వినడానికి ట్రై చేయండి. పక్కన ఏమైనా వేరే పనులు ఉంటే అన్ని పక్కకు తోసేయండి. ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, important information obtained is, first of all, stability. Molecular orbital theory ప్రకారంగా ఏ మాలిక్యూల్ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి, ఏ మాలిక్యూల్ స్టేబుల్ గా ఉండవు అనేది చాలా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తారండి.
ఎవరు? నేను కాదు, హుండ్ అండ్ ముల్లికాన్. మర్చిపోయి ఉంటారు ఇప్పటికప్పుడు, అరగంట అయిపోయింది కదా క్లాస్. సో హుండ్ అండ్ ముల్లికాన్ వాళ్ళు చక్కగా దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చూడండి, స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇఫ్ ఎన్బి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ఏ, ఎన్బి గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ఏ, ఎన్బి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద బాండింగ్ molecular orbitals. NB means number of electrons that are present in the bonding molecular orbitals. Then what is Na? Na ante number of electrons that are present in anti-bonding molecular orbitals. So ikkada ela undalanta, the number of electrons that are occupied in the molecular orbital should always be greater than the number of electrons that are present in anti-bonding orbitals. Then only that molecule is stable. Otherwise it is unstable. It is not possible to form that molecule. Okay. And if NB is less than Na, molecule is unstable. It doesn't form at all. Adi gurtunchukondi. So ikkada basic condition enti, oka molecule stable ga undalante ela undalamma, electron distribution anedi number of electrons that are present in the bonding molecular orbital should always be greater than number of electrons that are distributed in the anti-bonding molecular orbitals. That point is very 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 crucial. Here hydrogen నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఆ తర్వాత మాలిక్యూల్స్ మీరు స్టడీ చేయొచ్చు. హీలియం పాసిబులా కాదా, బోరాన్ పాసిబులా కాదా, బెరిలియం పాసిబులా కాదా, అలా వర్కౌట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ తో. సెకండ్ పాయింట్, the second point is concerned with bond order. So what is bond order? BO. ఇంటర్మీడియట్ లో మీకు చాలాసార్లు చెప్పడానికి ట్రై చేసి ఉంటారు బాండ్ ఆర్డర్, కానీ కరెక్ట్గా కానీ బాండ్ ఆర్డర్ మీద గ్రిప్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే అసలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎన్ని బిట్లు వస్తాయనండి. నీట్ కానీ, నీట్ రాసి వాళ్ళు ఉంటారు, అలాగే ఐఐటి, జేఈ, ఎంసెట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్. ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో బాండ్ ఆర్డర్ మీద బిట్ లేకుండా అసలు క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదండి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ మీద మీకు ఎంత గ్రిప్ ఉందనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ 1/2 the difference between the number of electrons present in the bonding and the anti-bonding molecular orbitals. అంటే అర్థం ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఆ వచ్చినటువంటి వాల్యూని 2తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేటటువంటి ఫిగర్నే బాండ్ ఆర్డర్ అని చెప్పి పిలుస్తాము. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి, స్టడీ చేయండి. ఫార్ములా ఒకటి అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. BO బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ NB మైనస్ NA. అంటే it is defined as the 1/2 the difference between the number of electrons present in the bonding and the anti-bonding orbitals. That point itself is very 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 important. You take any type of examination, whether it is IP examination or degree examination or PG examination, entrance examinations, everywhere we come across this bond order problems. Calculate చేయడం అనేది మనకి రావాలి, స్పీడ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం రావాలి. అలాగే బాండ్ ఆర్డర్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ బాగా స్పీడ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో సక్సెస్ అయ్యి మంచి మంచి ప్రొఫెషనల్ కాలేజీల్లో జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, అయితే ఈ బాండ్ ఆర్డర్ నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాం. ఏ పాజిటివ్ బాండ్ ఆర్డర్ మీన్స్ ఏ స్టేబుల్ మాలిక్యూల్, while a negative or zero bond order means unstable molecule అండి. అక్కడ సింపుల్ గా తేలిపోయింది మ్యాటర్. బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఫైనల్ గా పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తే ఆ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చినా, జీరో వాల్యూ వచ్చినా ఆ మాలిక్యూల్ ఉండదు. ఓకేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ నే తీసుకోండి. హైడ్రోజన్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అంటే NB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 2 మైనస్ NA నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏమైనా కనపడుతున్నాయా? ఏమీ లేవు, అంటే 0. అంటే 2 మైనస్ 0 అంటే 2 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై 2, 2/2 అంటే ఎంత వస్తుందంటే మనకి 1 వస్తుంది. Positive value, negative value? It is a positive value. Therefore, hydrogen molecule exists. Hydrogen molecule అనేది ఉంటుంది. It is a stable molecule. పైగా ఎంత వచ్చింది బాండ్ ఆర్డర్? 1 వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏంటంటే
హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్లో రెండు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ 1 అని కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ 1 అవుతుంది. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్తో మీకు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. నెక్స్ట్ దాన్ని హీలియం తీసుకోండి. ఇక్కడ హీలియం 1s2 అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ ఒక హీలియం తీసుకోండి, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 2 + 2. దీన్ని వీటిలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ 2 వస్తాయి, అంటే బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ లో 2 వస్తాయి. ఇక్కడ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ లో 2 వస్తాయి. ఓకేనండి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. దీన్ని ఇప్పుడు ఈ బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఉపయోగించండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ 2 మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎంత అయిందండి? 2 - 2 అంటే ఎంత వస్తుంది? 0 అయిపోయింది. సో నెగటివ్ వాల్యూ కానీ 0 బాండ్ ఆర్డర్ కానీ వస్తే ఆ మాలిక్యూల్ అన్స్టేబుల్ ఉండదు. అందు గురించే నేచర్ లో హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది కానీ హీలియం మాలిక్యూల్ ఉండదు. హైడ్రోజన్ రాయమంటే ఎలా రాస్తారండి మీరు? H2 అని రాస్తారు, ఏమ రైట్? ఆక్సిజన్ రాయమంటే ఎలా రాస్తారు? O2 అని రాస్తారు. కానీ హీలియం రాయమంటే ఎలా రాస్తారు? ఎవరో కూడా He2 అని రాయరు, He అని రాస్తారు. దానికి కారణం ఏంటంటే హీలియం మాలిక్యూల్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. సో పలానా మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి? బాండ్ ఆర్డర్ ఉంది అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ లెసన్ కేర్ఫుల్లీ. చక్కగా మీకు లోయర్ క్లాసెస్ లో కవర్ అయినా కానీ మీరు ఒకవేళ డౌట్ఫుల్ గా ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా ఇప్పుడు నేను కవర్ చేస్తున్నాను మళ్ళీని. ఓకే, తర్వాత చూడండి నేచర్ ఆఫ్ ద బాండ్. ఇప్పుడే చెప్పాను, బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 1 ఉంటే సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది, 2 ఉంటే డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, 3 ఉంటే ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది ఆ మాలిక్యూల్లో. అది నేచర్ ఆఫ్ బాండ్ అర్థం. ఓకే, ఇంకో పాయింట్ చూద్దాం. బాండ్ లెంత్. బాండ్ లెంత్ డిక్రీజెస్ యాజ్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింటే. బాండ్ లెంత్ డిక్రీజెస్ యాజ్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్. బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ పెరుగుతుంది అంటే ఆ రెండు ఆటమ్స్ మధ్యన అట్రాక్షన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి బాండ్ లెంత్ లేదా బాండ్ డిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదొక బ్యూటిఫుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్. అనదర్ పాయింట్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్. ఓకే, ఒక మాలిక్యూల్ ని ఎప్పుడు మనం పారామాగ్నెటిక్ అంటాం, ఎప్పుడు డయామాగ్నెటిక్ అంటాం? అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమీ లేవనుకోండి, లేదా ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా పెయిర్డ్ అప్ అయి ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డయామాగ్నెటిక్ స్పీసీస్. If there are one or more unpaired electrons present in the given molecule, then it is a paramagnetic species. Okay, so ఇచ్చినటువంటి species as a chemical entity, whether it is diamagnetic or paramagnetic అనేది తెలుసుకోవాలంటే we can make use of molecular orbital theory. So basing on molecular orbital theory, we can very easily and comfortably find out whether the given chemical substance is paramagnetic or diamagnetic. That is the significance of studying magnetic nature. See, observe this one. If all molecular orbitals in a molecule are doubly occupied, ante paired, single ga levu, the substance is diamagnetic. One word lo telipindi. If one or more molecular orbitals are singly occupied, it is paramagnetic like oxygen molecule. Oxygen molecule paramagnetic ane vishayanni కేవలం MO థియరీతో తప్ప ఇంక దేంతో కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేం. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ అండ్ అల్టిమేట్ నేచర్ ఆఫ్ MO థియరీ. సో మిగిలిన అన్ని థియరీలు కూడా పారామాగ్నెటిక్ కాదా, అది పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కుడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ MO థియరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ద పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆ రకంగా కూడా మనం MO థియరీని అప్రిషియేట్ చేస్తాం. ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి స్లైడ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. స్టెబిలిటీ, ఓకే, బాండ్ ఆర్డర్, నేచర్ ఆఫ్ బాండ్, బాండ్ లెంత్, మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్, ఇవన్నీ కూడా మంచి గ్రిప్ రావాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ పాయింట్స్ మీద పూర్తిగా గ్రిప్ ఉంటే మనం ముందుకు వెళ్ళగలం, లేకపోతే అక్కడే ఆగిపోతాం. సో అది మీ చేతిలో ఉంది, నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాలా లేకపోతే అక్కడే ఆపేయాలనేది మీ చేతిలో ఉంది. కాబట్టి మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, సో MO థియరీ ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్స్ అండ్ దాని నుంచి మనం ఏం సాధించవచ్చు అనేది ఇంతవరకు నేను చెప్పేశాను. జస్ట్ కొంచెం పిక్టోరియల్ గా మీకు ఐడియా కోసం చెప్తే ఇంకా మీకు బాగా క్లారిటీ ఉంటుందని చెప్పి కొన్ని స్లైడ్స్ చూపిస్తాను, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇగో 1s ఆర్బిటాల్ ప్లస్ 1s ఆర్బిటాల్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ జరిగింది అనుకోండి, అంటే ప్లస్ రెండు కూడా ఎడిటివ్ కాన్సెప్ట్ కానీ జరిగితే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి. సిగ్మా 1s వచ్చాయి, రెండు కూడా కలిసే. ఓకే,
అలా కాకుండా 1s మైనస్ 1s అంటే సబ్స్ట్రాక్టివ్. ఇక్కడేమో ఎడిటివ్ జరిగితే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ వచ్చింది, ఇక్కడేమో సబ్స్ట్రాక్టివ్, దట్ మీన్స్ destructive interference. When there is destructive interference, it results in the formation of anti-bonding molecular orbitals. ఇది బాండింగ్ కలిసి ఉంది, ఇదేమో యాంటీ బాండింగ్. సో అది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్, destructive interference. ఓకే, కింద దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బాండింగ్ అండ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. Constructive interference between two atomic orbitals gives rise to a molecular orbital that is lower in energy than the atomic orbital. This is the bonding orbital. Destructive interference, on the other hand, between two atomic orbitals gives rise to a molecular orbital that is higher in energy than the atomic orbitals. This is the anti-bonding molecular orbital. సో ఇంకంతకంటే డీటెయిల్గా మీరు ఏం వెళ్ళక్కర్లేదు. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే ఎడిటివ్ ఫ్యాక్టర్ కానీ జరిగిందంటే, ఎడిషన్ జరిగితే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తుంది. destructive interference, that is subtraction గాని జరిగితే then it result in the formation of anti-bonding molecular orbital. Bonding orbital will be having lower energy, anti-bonding molecular will be having higher energy. అదే దానికి కంటిన్యూషన్. ముందు s ఆర్బిటాల్ గురించి ఇందాక చూసాం, ఇప్పుడేమో 2px చూద్దాం. అందుకే ఇందాక ఒక స్లైడ్ లో మీకు చెప్పాను, అది 2px వైఆ జెడ్ అని పట్టించుకోవద్దు, అక్కడ ఎలా చెప్తే అలా వినండి అని చెప్పాను. నేను అక్కడ చెప్పేటప్పుడేమో 2pz తీసుకున్నాం, మళ్ళీ ఇక్కడేమో చూపించేటప్పుడు 2px చూపిస్తున్నాను. కావాలనే అలాగా పెట్టడం జరిగింది. మీరేం దాంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ చూడడానికి ట్రై చేయొద్దు. 2px, 2py అండ్ 2pz ఆల్ ద 3 ఆర్ ఈక్వల్. కాకపోతే ఒక దాన్ని మనం ముందు తీసేసుకుని సిగ్మా ఫామ్ అయింది అంటే మిగిలిన రెండు మాత్రం పై ఫామ్ అవుతాయి, అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఆ రకంగా చూసినట్టయితే చూడండి, ఇక్కడ 2px ఇది 2px, రెండు కూడా దగ్గరికి వచ్చి కలిస్తే ఏమవుతుంది అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఎడిషన్ వలన ఇగో సిగ్మా 2p బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఫామ్ అవుతుంది. దానికి మరి ఆపోజిట్ గా ఏమవుతుంది, ఎడమకం పెడమకంగా ఉన్నటువంటి యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దీన్నేమో మనం సిగ్మా స్టార్ 2p అని చెప్పి పిలుస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిగ్మా స్టార్, సిగ్మా అండ్ సిగ్మా స్టార్ 2p. సో ఈ రకంగా మనం వేరు వేరు ఆర్బిటాల్స్ ని చూపించడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్నైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో అన్నే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇది వేరు కాదండి, ఈ రెండు ఒకటే. సబ్స్ట్రాక్షన్ వల్ల మనకి వేరు వేరుగా చూపించాం, యాంటీ బాండింగ్ కాబట్టి ఎడమకం పెడమకంగా ఉన్నాయి అంతే. ఇప్పుడు పై ఇప్పుడే చెప్పాను, ఫస్ట్ దాన్ని సిగ్మా బాండ్ ఫార్మేషన్కి ఉపయోగించేస్తే తర్వాత మిగిలిన రెండాటిని కూడా మనం పై బాండ్ ఫార్మేషన్కి ఉపయోగించాలి అని చెప్పి చెప్పాను. ఇగో అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ 2pz 2pz ఈ రెండు, అంతేగాని ఒక 2pz ఒక 2py కలుస్తుందని అనుకోవద్దు. సేమ్ జాతి, అదే జాతికి చెందినవి కలుస్తాయి, 2pz అండ్ 2pz. అప్పుడు ఏమవుతాయి, రెండు కలిసే కాబట్టి ఇగో పై 2p బాండింగ్, అలాగే యాంటీ బాండింగ్ ఎడమకం పెడమకం, పై స్టార్ 2p. ఓకేనా? సో ఈ రకంగా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇంకొకటి 2py మిగిలిపోయి ఉంది మనకి, 2py అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. సో 2py సైడ్ వైజ్ గా ఆవరింపు జరిపినప్పుడు మళ్ళీ బాండింగ్ 2py, అదే పై 2py, అలాగే యాంటీ బాండింగ్ అంటే పై స్టార్ 2py ఆర్బిటాల్స్ ఈ రకంగా ఫామ్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. సో ముందు చెప్పినటువంటి పాస్టులేట్స్ అన్ని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను, మీరు చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఇక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆల్రెడీ ఇందాక చూపించిందే, ఇది బెటర్గా డయాగ్రామ్ బాగుంది అని చెప్పి ఇది కూడా ఇక్కడ ఇన్క్లూడ్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, కింద నుంచి పైకి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇదేమో అటామిక్ ఆర్బిటాల్ 1, ఇదిగో 1s1 అనమాట, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఫస్ట్ వన్. ఇది అటామిక్ ఆర్బిటాల్ సెకండ్ వన్, సెకండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ 1s1. కాకపోతే చూడండి, ఇక్కడేమో స్పిన్ ఏమో క్లాక్ వైజ్ ఉంది అనుకుంటే ఇక్కడ స్పిన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది, అంటే అది పైకి ఉంటే ఇది కిందకు ఉంది, అది గుర్తించాలి. అలాగే ఆపోజిట్ స్పిన్ ఉన్నవి మాత్రమే ఈ దగ్గరగా వచ్చి యునైట్ అవుతాయి అని చెప్పి గుర్తుంచుకోవాలి. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. లోయర్ ఎనర్జీ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ బాండింగ్ సిగ్మా 1s, ఇదేమో యాంటీ బాండింగ్ సిగ్మా స్టార్ 1s.
ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు ఇందులోకి ప్రవేశిస్తాయా ఇందులోకి ప్రవేశిస్తాయంటే హావ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా ఇందులోకి ప్రవేశిస్తాయి రెండు కూడా, ఎందుకంటే లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం ఈవేళ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీకి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని కూడా స్టడీ చేసాం, చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీన్ని నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. కంటిన్యూ చేయడం అంటే లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ కాన్సెప్ట్ ఫాలోడ్ బై తర్వాత నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, ఆ మాలిక్యూల్స్ లో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫంక్షన్, ద టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫార్మ్డ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అండ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ψMO is equal to ψA minus ψB. పైనేమో ఎడిషన్ చేస్తున్నాం, అప్పుడు బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తున్నాయి. కింద దాంట్లోనేమో ఏం చేసాం, సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసాం, అప్పుడేమో యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తున్నాయి. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్, కానీ అంత మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్ స్కిప్ చేస్తున్నాను, సరిపోతుంది మనకి అనే ఉద్దేశంతో జస్ట్ ఇంతవరకు దీన్ని లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఈ రకంగా స్టార్ట్ చేయండి. ఇక్కడతో ఆపొద్దు, ఇంకా కొంచెం నిన్న చెప్పుకున్న దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. The total number of molecular orbitals formed from a particular set of atomic orbitals always equals the number of atomic orbitals in the set. అది నిన్న చెప్పాను. ఎన్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి, ఎన్ని అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయో అన్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయని చెప్పి నిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తో కూడా చెప్పుకున్నాం. అదొక పాయింట్ గా రాస్తాను. తర్వాత చూడండి, when two atomic orbitals combine to form two molecular orbitals, one molecular orbital is lower in energy. That lower energied molecular orbital is called as bonding molecular orbital, and the other is higher in energy, and that one is called as anti-bonding molecular orbital. ఇది కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది. Two atomic orbitals gives rise to two molecular orbitals. One having lower energy called as bonding molecular orbital, the other one is higher energied called as anti-bonding molecular orbital. అదొక పాయింట్ రాస్తారు. When assigning the electrons of a molecule to molecular orbitals, fill the lowest energy molecular orbitals first with a maximum of 2 paired electrons per orbital. చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఫిల్లింగ్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రాన్స్ తో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ని లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ని ఫస్ట్ ఫిల్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ రూల్? దట్ రూల్ ఈజ్ ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్. నేను చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాని క్లాస్ లో. ఓకే, ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారంగా లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో ముందుగా ఎలక్ట్రాన్స్ తో ఫిల్ చేయాలి. తర్వాత మాక్సిమం ఆఫ్ 2 స్పిన్ పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ ఆర్బిటాల్, అది నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? అది పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి ఉంది. అది కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నటువంటి విషయమే, పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. తర్వాత చూద్దాం, when assigning electrons to two molecular orbitals of the same energy, చూడండి ఎలా ఉందో, సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటే అప్పుడు మనం ఎలా ఫిల్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఫాలో హున్స్ రూల్. అందుకే స్టార్టింగ్ లో ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. హున్స్ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. దట్ మీన్స్ ఫిల్ ద ఆర్బిటాల్స్ సింగ్లీ ఫస్ట్ విత్ ప్యారలల్ స్పిన్స్ బిఫోర్ పేరింగ్. ముందు అవైలబుల్ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అన్ని ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ తో ఫిల్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే పేరింగ్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ హున్స్ రూల్. ఒకటికి 2-3 సార్లు మీరు ఇలాగా స్టడీ చేసుకుంటూ వచ్చారంటే మంచి కమాండ్ వస్తుంది మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ మీద. తర్వాత పాయింట్, ఇది కూడా డిస్కస్ చేసిందే. ద బాండ్ ఆర్డర్ ఇన్ ఎ డయాటిక్ మాలిక్యూల్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ మైనస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ electrons in anti-bonding molecular orbitals divided by 2. ఆల్రెడీ నిన్న క్లాస్లో మనం అన్ని కూడా చేసేసాం, కూడా బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాం. బాండ్ ఆర్డర్ సంబంధించి స్టేబుల్ బాండ్స్ రిక్వైర్ ఎ పాజిటివ్ బాండ్ ఆర్డర్. సో దిస్ ఆల్సో వి కవర్డ్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో. అంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటే దట్ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 or negative, దట్ మాలిక్యూల్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం. More electrons in bonding molecular orbitals than in anti-bonding molecular orbitals is more stable. Okay, every electron that enters a bonding molecular orbital stabilizes the molecule or polyatomic ion, and every electron that enters an anti-bonding molecular orbital destabilizes it.
So whenever an electron is entering into bonding molecular orbital, the molecule itself attains more stability. In contrast to this, if the freshly coming electron enters into anti-bonding molecular orbital, then that molecule or ion, whatever it may be, gets destabilized. Okay, so these are the points which you are supposed to write in the examination if a question arises based on linear combination of atomic orbitals. So if you are asked to write about LCAO method, LCAO means linear combination of atomic orbitals. These are the topics which you are supposed to write in the examination. I hope it is very clear. If it is not clear, you can get those points clarified after the completion of this discussion also. Okay, so I hope you followed this LCO method in detail. We will proceed to the next aspect, that is rules for filling of molecular orbitals. Of course, I have already discussed these rules. Just ఒక్కసారి మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. మీరు కూడా parallel గా చదవండి. Rules for filling molecular orbitals. There are three very important rules pertaining to the filling of molecular orbitals. Those rules are Aufbau principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. Already చెప్పుకున్నవే, మళ్ళీ ఒకసారి just revise చేద్దాం. Certain rules are to be followed by filling up molecular orbitals with electrons in order to write correct molecular configuration. What are those rules? First one is Aufbau principle. What is the statement of Aufbau principle? It states that electron always enters into the molecular orbital having lowest energy. That's it. This principle states that those molecular orbitals which have the lowest energy are filled first. Second one is Pauli's exclusion principle. According to this principle, each molecular orbital can accommodate maximum of 2 electrons having opposite spins. So if you ask me the definition for this Pauli's exclusion principle, I will say like this: no 2 electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers identical. From that statement, this point we have taken. According to this principle, each molecular orbital can accommodate how many electrons to the maximum extent? Only 2 electrons. And that too, they should have opposite spins. So, of orbital lo maximum any electrons ni mana accommodate cheyagalandi? 2 electrons ni accommodate cheyagalum. Adi kuda vaati yokka spin ela undali? Opposite spin undali. Ante okati clockwise unte inkokati anti-clockwise untundi. Another principle is Hund's rule. Hund's rule statement తెలుసు, సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నప్పుడు పేరింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఆ సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ అన్ని కూడా 1 ఎలక్ట్రాన్ తో నిండిన తర్వాత మాత్రమే పేరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ Hund's rule. This rule states that in 2 molecular orbitals of the same energy, the pairing of electrons will occur when each orbital of same energy consists of 1 electron each. This statement, these are the rules for filling of molecular orbitals. ఈ రూల్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎగ్జామినేషన్ లో రూల్స్ రాయమని చెప్పి అడగరు. మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో అడుగుంటారు ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. Aufbau ప్రిన్సిపల్, Pauli's exclusion ప్రిన్సిపల్, Hund's rule, ఇవన్నీ ఎందుకన్నా మంచిదని నేను మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందో. ఫర్ సెకండ్ పీరియడ్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్, computations reveal that the energy ordering for B2, C2 and N2 is slightly different than that of O2, F2 and Ne2 as follows. ఆల్రెడీ రూల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అయితే ఈ ఫిల్లింగ్ వరకు వస్తులోకి సెకండ్ పీరియడ్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ లో కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి. ఆ చేంజెస్ ఏంటంటే B2, C2, N2 ఏమో ఒకలాగా ఉంటుంది, O2, F2, Ne2 ఏమో ఒకలాగా ఉంటుంది. అది ఎందుకు ఏంటనేది డీటెయిల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, ఫాలో అవ్వండి. సో ప్రస్తుతానికి ఒక సెట్ ఏంటి B2, C2, N2, ఇంకొక సెట్ ఏమో O2, F2, Ne2 అవుతుంది. కానీ లక్కీలీ ఆ సెట్లోనేమో మనం నైట్రోజన్ చదువుతాం, ఈ సెట్లో ఆక్సిజన్ చదువుతాం, రెండే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి మన టార్గెట్ ఏంటి? LCAO మెథడ్ చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పుకున్నాం, లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అయిపోయాయి. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఆ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ని ఎలక్ట్రాన్స్తో ఫిల్ చేయడం. ఆల్రెడీ మన దగ్గర రెడీగా
ఏమున్నాయి, రూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ హోమోన్యూక్లియర్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ గురించి స్టడీ చేద్దాం. ఏ మాలిక్యూల్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. వీ హ్యావ్ 2 మాలిక్యూల్స్ ఇన్ అవర్ సిలబస్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ homonuclear diatomic molecules are concerned, and those 2 molecules are nitrogen molecule and oxygen molecule. So I hope you are understanding, and the class is also interesting. So దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం డీటెయిల్గా చెప్పుకోవడానికి స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ మీద మీరు మంచి ఫోకస్ పెట్టాలి. మీరు రాయండి, కొంచెం ఎలాగా టైం ఉంటుంది ఇవన్నీ చెప్పే వరకు. ఈ ఆర్డర్స్ రాయండి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వేరియస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే కింద నుంచి పైకి, లోయర్ ఎనర్జీ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీకి ఏ రకంగా ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అనేది ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటిని రాయండి. ఎన్నిసార్లు రాసినా నష్టం లేదు. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు, B2C2N2 ఏమో ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఒకలాగా ఉంటుంది. రెండోది O2F2Ne2 ఏమో ఒకలాగా ఉంటుంది అని చెప్పన్నాను. అదే ఆ ఆర్డరే నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అన్నమాట. Order of energy of various molecular orbitals is as follows. చూడండి, ఫర్ N2 and lower molecules. లోయర్ మాలిక్యూల్స్ అంటే B2C2 ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి ఎంటర్ అవుతుంది, సిగ్మా 1s ఆర్బిటాల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఆర్డర్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. సిగ్మా 1s, దెన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ సిగ్మా స్టార్ 1s. అంటే సిగ్మా 1s లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు నిండిపోయిన తర్వాత మూడో ఎలక్ట్రాన్ సిగ్మా స్టార్ 1s లోకి వెళ్తుంది. సిగ్మా స్టార్ 1s కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్ తోని నిండిపోయింది అనుకోండి, దెన్ సిగ్మా 2s లోకి ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుంది. అది ఇక్కడ పాయింట్. ఇమాజిన్ దట్ సిగ్మా 2s ఈజ్ ఆల్సో ఫిల్డ్, దెన్ సిగ్మా స్టార్ 2s లోకి ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా రాయండి అమ్మా, నేను చెప్తున్నాను, మీరు కూడా రాయండి అక్కడ. సిగ్మా స్టార్ 2s, స్టార్ అంటే యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యర్ లెవెల్ దేనికి ఉంటుంది, π2px ఈజ్ ఈక్వల్ టు π2py. రెండాటికి కూడా ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఉంటుందని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి. ఎప్పుడు సిచ్యువేషన్, వెన్ ద మాలిక్యూల్ ఈజ్ నైట్రోజన్ అండ్ లోయర్ మాలిక్యూల్స్ అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి. ఆక్సిజన్ అండ్ హయ్యర్ మాలిక్యూల్స్ వస్తులోకి ఈ ఎంటిటీ దట్ ఈస్ సిగ్మా 2pz ఏదైతే ఉందో ఈ దీనికంటే ముందు ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. అది చెప్తాను. ముందు నైట్రోజన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. π2px ఈజ్ ఈక్వల్ టు π2py. then higher energy will be that of sigma 2pz. sigma 2pz అవుతుంది. ఆ తర్వాత pi star 2px is equal in energy to pi star 2py, and at last you will have sigma star 2pz as far as diatomic molecules of the second period is concerned. అంతవరకు ఇదండి ఆర్డర్. చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి మీరు ఈ ఆర్డర్ని. మీరు ఎన్నిసార్లు రాసినా నష్టం ఏం లేదు. ఇది ఓకే. సిగ్మా 1s తర్వాత ఏది నిండుతుంది, సిగ్మా స్టార్ 1s. ఆ తర్వాత ఏది నిండుతుంది, సిగ్మా 2s. ఆ తర్వాత సిగ్మా స్టార్ 2s. తర్వాత π2px ఈజ్ ఈక్వల్ టు π2py. అంటే ఇక్కడ హున్స్ రూల్ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకని, ఇవి రెండు సమాన ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్. ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఇందులోకి వస్తుంది, 2 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఇందులోకి వెళ్దు, 2 ఎలక్ట్రాన్ ఇందులోకి వెళ్తుంది, 3 ఎలక్ట్రాన్ ఇందులోకి వస్తుంది అనమాట. అలా చూసుకోవాలి. ఇది సేమ్ ఎనర్జీ కాబట్టి here you have to consider Ohm's rule. తర్వాత ఎనర్జీ దేంది, సిగ్మా 2pz ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ లో pi star 2px will be equal in energy to that of pi star 2py, and after that the next higher energy molecular orbital will be sigma star 2pz. that means sigma anti bonding 2pz molecular orbital. So this is the filling of electrons in various molecular orbitals for a molecule like nitrogen and lower molecules. So I hope you got this point, how to fill molecular orbitals in case of nitrogen. అలాగే ఆక్సిజన్ కి ట్రై చేద్దాం. ఏం చెప్పాను మీకు, ఆక్సిజన్ కి నైట్రోజన్ కి వచ్చినప్పుడు జస్ట్ సిగ్మా 2pz అనేది ముందుకు వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుందో బ్రీఫ్ గా చెప్తాను, ఎందుకంటే డిగ్రీ స్థాయిలో ఎందుకంటే డీటెయిల్ గా చెప్పుకుంటే చాలా ఎక్కువైపోతుంది. నేను చెప్పగలను కానీ అంత అవసరం లేదు. అంత అవసరం లేని విషయాల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి మీ టైం వేస్ట్ చేయడం అనవసరం. ఫర్ O2 అండ్ హయ్యర్ మాలిక్యూల్స్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో, సిగ్మా 1s ఈజ్ లెస్ దెన్ సిగ్మా స్టార్ 1s. అంటే లెస్ దాన్ అనే పదం ఎందుకు వాడానంటే ఎనర్జీ
sigma 1s is less than sigma star 1s, is less than sigma 2s, is less than sigma star 2s. నేను ఇక్కడ రాసిన రాయకపోయినా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లెస్ దాన్ అని రాసుకోండి. ఓకే, తర్వాత ఏమొస్తుంది, సిగ్మా 2pz వస్తుంది. నైట్రోజన్ లో అయితే ఇది వస్తుంది, ఆక్సిజన్ లో అయితే రివర్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, సిగ్మా 2pz. ఆఫ్టర్ దట్ ద ఎనర్జీ విల్ బి పై 2px విచ్ ఇన్ టర్న్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై 2py. ఈ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పి మనకు ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది అంటే పై స్టార్ 2px విల్ బి ఈక్వల్ టు పై స్టార్ 2py. అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ లో సిగ్మా స్టార్ 2pz. ఇదంతా కామనే, ఎక్కడ మీకు చిన్న డిఫరెన్స్ వచ్చింది, జస్ట్ సిగ్మా 2pz ని తీసుకొచ్చి ఈ బ్రాకెట్ కంటే ముందు పెట్టండి, పెడితే మనకి పని అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ద సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఈ స్లైడ్ మనకి క్రూషియల్ అన్నమాట. ఈ స్లైడ్ కానీ మనకు కరెక్ట్గా అర్థమయ్యి గుర్తొచ్చింది అంటే మిగిలిందంతా కూడా స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది. చూద్దాం, నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఎనర్జీ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూడండి. మీరు అక్కడ రాసుకోమన్నాను కదా, రాసుకుని ఉంటారు. ఇప్పుడు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న డయాగ్రామ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ అంటాం దీన్ని. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ B2 C2 N2 అంటే N2 అండ్ లోయర్ మాలిక్యూల్స్. ఈ N2 అనుకోండి. ఇంకా రైట్ సైడ్ ఉన్నదేమో O2 F2 అండ్ Ne2. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనుకోండి. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఏంటంటే మన కన్వీనియన్స్ కోసం సిగ్మా 1s అండ్ సిగ్మా స్టార్ 1s ని తీసేసాం. మీకు ఎంతో ఇష్టం ఉంటే అది రాయొచ్చు, లేకపోతే రాయకపోయినా పర్లేదు, ఇలా రాసినా పర్వాలేదు. సిగ్మా 2s నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. దాన్ని ఎవరు కూడా అభ్యంతరం పెట్టరు. మీకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది చేయండి. బెటర్ ఏంటంటే సిగ్మా 1s సిగ్మా స్టార్ 1s స్కిప్ చేసేయండి. ఆ తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఆర్బిటాల్స్ ఏమున్నాయో చూడండి. ఇవేమో అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ 2s 2s 2p 2p అవి పక్కన పెట్టండి. సో ముందు ఇందులోకి వెళ్తున్న ఎలక్ట్రాన్ చూడండి, సిగ్మా 2s. సిగ్మా 2s కెపాసిటీ అంతా 2 electrons విత్ ఆపోజిట్ స్పిన్. ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ దిస్ సిగ్మా 2s దెన్ ద ఎలక్ట్రాన్ గోస్ టు sigma star 2s. Again the capacity is 2 electrons with opposite spin. After that ఏం వస్తుందండి, pi 2px pi 2py. After filling of this pi 2px and pi 2py, then next will be sigma 2pz. I hope you got this point now. Then after filling sigma 2pz, then the electron has the ability to enter into pi star 2px and pi star 2py. Pi star 2px, pi star 2py, and this one is sigma star 2pz. ఇక్కడ z y లేకపోయినా పెద్ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమీ మనం ఏం అనుకోక్కర్లేదు. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రాయండి, లేకపోతే ఇలా రాసినా పర్వాలేదు. ఇది ఆర్డర్. కానీ యాక్చువల్ ఎంఓ డయాగ్రామ్ చూసినప్పుడు నేనైతే అన్ని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను చూతిరిగా. అలాగే కమ్ టు ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, Ne2 వాటిని కూడా అది తర్వాత చూద్దాం. ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎనర్జీ ఎలా ఉందో చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్, లోయెస్ట్ ఎనర్జీ టు హైయెస్ట్ ఎనర్జీ అన్నమాట. స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి. ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది, సిగ్మా 2s, దెన్ సిగ్మా స్టార్ 2s, దెన్ సిగ్మా 2pz. ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చినట్టుంది మీకు. చూడండి ఇక్కడ ఏముంది, సిగ్మా 2pz ఏమో పైన ఉంది, పై 2px పై 2py ఏమో కింద ఉన్నాయి. ఇక్కడ జస్ట్ రివర్స్, అదొక్కటే రివర్స్, ఇంకేం కాదు. సిగ్మా 2pz పై 2px pi 2py, then pi star 2px, pi star 2py, and then sigma star 2pz. This is the order of filling of various molecular orbitals in the case of oxygen and higher elements. Okay, so ఈ డయాగ్రామ్స్ మీరు ఈ రకంగా రాయవలసి ఉంటుంది. చెప్తాను మీరు నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నప్పుడే మీరు ఫాస్ట్గా కూడా రాసుకుని ఉండాలి. Why it happens like that? చూడండి ఇక్కడ B2 C2 N2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, O2 F2 Ne2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ కానీ తీసుకుంటే సిగ్మా 2pz ఎనర్జీ కొంచెం ఇక్కడ తగ్గింది దీంట్లో. ఎందుకు అంటే ఇంక్రీజింగ్ 2s 2px మిక్సింగ్. అంటే ఆ ఒక వర్డే చెప్తాను, ఇంక అందుకంటే మిమ్మల్ని కాంప్లికేట్ చేయండి దీన్ని. ఇంక్రీజింగ్ 2s 2px మిక్సింగ్ జరగడం వలన ఈ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనే ఒక పదం మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ప్రస్తుతానికి. తర్వాత మీరు ఒకవేళ ఏమన్నా కెమిస్ట్రీ ఎంఎస్సి కానీ చదివే ఉద్దేశం ఉంటే అప్పుడు ఏ మిక్సింగ్ ఏంటా గొడవ కదా ఇదంతా కూడా తర్వాత మీకు నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో అదే కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను, ఎక్కువ ఇవ్వకుండా.
The degree of mixing between two orbitals decreases with increasing energy difference between them. Mixing of the 2s and 2px orbitals is therefore greater in B2, C2 and N2 than in O2, F2 and Ne2, because in B, C and N, the energy levels of the atomic orbitals are more closely spaced than O, F and Ne. This mixing produces a change in energy ordering the pi 2p and sigma 2p molecular orbitals. ఇదే చాలా ఎక్కువ, ఒకసారి మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి, లేకపోతే వదిలేయండి. Now we will enter into the actual area of our discussion. Let us start with nitrogen molecule. Be very, very careful. If you study this topic, chemical bond, 15 marks are in your pocket readily. 15 మార్కులు మీకు ఆల్రెడీ జేబులో ఉన్నాయండి. జస్ట్ ఈ 2-3 డేస్ క్లాస్ మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తామో డైరెక్ట్గా 15 మార్క్స్ మీ పాకెట్లో ఉన్నట్టే. అలాగే దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. నీట్ రాసి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే ఐఐటి, జేఈ, మెయిన్స్, అడ్వాన్స్డ్ అలాంటివి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయని గుర్తుంచుకోండి. దీని నుంచి మీరు ఆబ్జెక్టివ్ చేసుకోవచ్చు. నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్, అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, నైట్రోజన్. What is the electronic configuration of nitrogen? It is 1s2, 2s2, 2p3. Z is equal to 7 అండి నైట్రోజన్ కి. Z is equal to 7 అంటే అటామిక్ నెంబర్ 7 కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p2. బాక్స్ పద్ధతిలో కావాలనుకుంటే బాక్స్ పద్ధతిలో రాయండి. ఇందులో 7 ఉన్నాయి కదా, 2 + 2 + 3 7. అలాంటి ఎన్ని నైట్రోజన్లు ఉన్నాయి? 2 నైట్రోజన్స్. 7 + 7 ఎంత? టోటల్ 14 electrons are there in N2 molecules. So there are 14 electrons are there in nitrogen molecule. ఈ 14 electrons ని different molecular orbitals లో ఫిల్ చేయాలి. ఆర్డర్ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. 14 electrons ని ఎలా ఫిల్ చేయొచ్చు? సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2. ఎన్నైనా అక్కడ 2, 4, 6, 8 అయిపోయినాయి, అంటే ఇంకా 6 ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందులోకి వెళ్తాయో జస్ట్ మీరు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పండి. సో పై స్టార్ 2px లోకేమో పై 2px లోకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి అండ్ పై 2py లోకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి. ఆ తర్వాత సిగ్మా 2pz ఆర్బిటాల్లోకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తున్నాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 14 సరిపోయేలేదా చూసుకోండి. అదే ఇందాక చెప్పాను ప్రీవియస్ స్లైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది వచ్చిందంటే మనకి చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్. ఎంఓ థియరీ ప్రకారంగా నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది. సో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 100 times. 100 సార్లు రాసినా కానీ నష్టం లేదండి దీని ఆర్డర్ని, అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దీనికి. ఫాలో అవ్వండి జాగ్రత్తగా. సిగ్మా 1s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సిగ్మా స్టార్ 1s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సిగ్మా 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి, సిగ్మా స్టార్ 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి. ఆ తర్వాత p ఆర్బిటాల్స్ వచ్చాయి. పై 2px లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, పై 2py లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ సిగ్మా 2pz, అందులో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టాలి మీరు. వాట్ ఈస్ బాండ్ ఆర్డర్? బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ డివైడెడ్ బై 2 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బాండ్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ ఇది చూస్తే కూడా తెలుస్తుంది, డయాగ్రామ్ చూస్తే చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఇది చూసినా మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ స్టార్ ఉన్నాయన్నీ యాంటీ బాండింగ్ అండి, స్టార్ లేనివన్నీ బాండింగ్. సో స్టార్ లేనిది ఇదిగో ఇక్కడ 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10. ఇదిగో 10 రాసాం. యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఇదిగో స్టార్ ఉన్నాయి, ఇదిగో 2, ఇంకా ఇక్కడ చూడండి ఇదొక 2 4. సో 10 - 4, 10 - 4 అంటే ఎంత? 6. 6 డివైడెడ్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకేనండి. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది.
వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఆల్సో కరెస్పాండ్స్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, నైట్రోజన్ కి మధ్యన 3 బాండ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి కూడా తెలుస్తుంది. Thus N2 molecule has 3 bonds, that is 1 sigma bond and 2 pi bonds. ఫస్ట్ ఎప్పుడు సిగ్మా బాండ్ అవుద్ది, ఆ తర్వాత ఉంటే అవి పై బాండ్స్ అవుతాయి. సో నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్లో నైట్రోజన్ కి మధ్య ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయండి, 3 బాండ్స్. వాట్ ఆర్ దే, వన్ ఈజ్ సిగ్మా బాండ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ పై బాండ్ అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి. మోర్ ఓవర్, do you see any unpaired electron here? No, not at all. Not even a single unpaired electron is present. అన్ని కూడా paired. Absence of unpaired electron shows that N2 is diamagnetic. Nitrogen is diamagnetic in nature due to absence of unpaired electrons. సో మొత్తం డిస్క్రిప్షన్ కూడా వచ్చేసింది నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ గురించి. నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఎంఓ డయాగ్రామ్ వేసిన తర్వాత ఈ పాయింట్స్ రాసినా ముందు రాసినా సేమ్ మీనింగ్, ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్. ఇదిగో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి కావలసినటువంటి నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ యొక్క ఎంఓ డయాగ్రామ్ చాలా చక్కగా కనిపిస్తుంది మీకు. దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సిగ్మా 1s, సిగ్మా స్టార్ 1s రాస్తే రాయండి, వదిలేస్తే వదిలేయండి అన్నాను. రాస్తే రాయండి, వదిలేస్తే వదిలేయండి అంటే ఏం చేస్తాం, జనరల్గా వదిలేస్తాం. నేను అదే చేశాను, వదిలేసాను. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం మనం, ఇవన్నీ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. నైట్రోజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 2s2 2p3. ఓకే, 1s2 పక్కన పెట్టాం. ఇక్కడ చూడండి 2s 2p 2s2 2p3 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. ఈ మిక్స్ అయ్యే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఎనర్జీ ఏ రకంగా అరేంజ్ అయిందో చూడండి. ఇగో ఎనర్జీ, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని. సిగ్మా 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, సిగ్మా స్టార్ 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఏ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. పై 2px పై 2py వస్తాయి. అంతే కదండి, కరెక్టే కదా. నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ కి పై 2px అండ్ పై 2py ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ముందు పై 2px లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది, తర్వాత వచ్చే ఎలక్ట్రాన్ ఏమో పై 2py లోకి వెళ్తుంది. మూడో ఎలక్ట్రాన్ పెయిరింగ్ జరుగుతుంది 2px లో, నాలుగో ఎలక్ట్రాన్ 2py లో పెయిరింగ్ జరుగుతుంది. అంతేగాని ముందు 2 ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టేసి తర్వాత 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో పెట్టడం కాదు. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుద్ది, తర్వాత దీంట్లోకి, తర్వాత ఇందులో పెయిరింగ్, ఆ తర్వాత ఇందులో పెయిరింగ్. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ పరంగా నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్ ఏముంది, సిగ్మా 2pz ఆర్బిటాల్ ఉంది. ఇదిగో సిగ్మా 2pz, ఇందులో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యాయి. సో సరిపోయినాయి అనుకుంటా. 2 + 3 5, 2 + 3 5, 5 + 5 అంటే 10. ఇందాక 14 అనుకున్నాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎందుకంటే 1s2 అని ఇక్కడ పక్కన పెట్టాం. బాండ్ ఆర్డర్ మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇగో ఇక్కడ 2 4 6 8. బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 8. యాంటీ బాండింగ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి. ఇదిగో 2, 8 - 2 6, 6/2 3. ఓకే, నైట్రోజన్ కి మధ్యన ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది అని చెప్పి అర్థమైంది. మీకు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఎక్కడైనా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనపడుతున్నాయా? అన్ని కూడా పేర్డ్. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కాబట్టి దిస్ మాలిక్యూల్ విల్ హ్యావ్ డయామాగ్నెటిక్ నేచర్. అయస్కాంత స్వభావం ఉంటుంది, డయామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉంటుంది. సో ఇంతవరకు చాలా జాగ్రత్తగా డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇక్కడ నేను ఎంత నీట్గా ఉన్నటువంటి దాన్ని మీకు చూపిస్తున్నానో మీరు అంతా నీట్గా డయాగ్రామ్ వేయాలి. కొట్టివేతలు లేకుండా రాయాలి ఎగ్జామ్లో, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. బాగా అంటే ఒకసారి 6 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది రాదు. ఓకే, 10, 20, 100 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసినా నష్టం లేదు. చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ nitrogen molecule, let us take up oxygen molecule. స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దాన్ని బేస్ చేసుకుని కానీ చూసినట్టయితే ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఏ రకంగా మనం కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలి అనేది చూడండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఈజ్ 1s2 2s2 2p4. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 1s2 2s2 2p4 అది మనకు తెలుసు. Why it is like that means Z value, that is atomic number of oxygen, is 8. So therefore in oxygen molecule how many electrons are there in total? The total number of electrons are 8 + 8, that is equal to 16 electrons. మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ని డిఫరెంట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో సరదాలి.
చూద్దాం సర్దుడు ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ O2 మాలిక్యూల్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ O2 మాలిక్యూల్ సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2, సిగ్మా 2pz ముందుకు వచ్చింది ఇక్కడ, అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి. సిగ్మా 2pz2, ఆ తర్వాత మనకి పై ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి. పై 2px2, పై 2py2, ఆ తర్వాత ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మిగిలాయి. ఎన్నో ఇక్కడికి 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 అంటే మనకి టోటల్ ఇక్కడ 14 ఎలక్ట్రాన్, 2 4 6 8 10 12 14 వచ్చాయి. ఇంకొక 2 ఉన్నాయి. ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్లు యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తాయి. ఆ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ కూడా pi star 2px ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ ఎనర్జీ విత్ దట్ ఆఫ్ pi star 2py. కాబట్టి ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు ఏ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి మనం? హున్స్ రూల్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో హున్స్ రూల్ ఫాలో అయినప్పుడు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు ఇందులోకి ఒకటి ఇందులోకి ఒకటి ఇవ్వాలి, అంతేగాని 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఏదో ఒక దాంట్లోకి ఇస్తే దట్ ఈస్ అగైనెస్ట్ హున్స్ రూల్. ఓకే, సో అది డయాగ్రామ్ చూపించినప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా మీకు అర్థమయ్యేలా చూపిస్తాను చూడండి. సో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్, అంతే కదా, బాండింగ్ 2 4 6 8 10 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అండ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. 6 ఎలాగో చూడండి, ఇదిగో 2, ఓకే, +2 4, +1 5, ఇగో +1 6. యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ లో 6 ఉన్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే 10 - 6. 10 - 6 అంటే 4. 4/2 is equal to 2. Bond order in oxygen molecule is 2. Another very important point is oxygen molecule లో ఆక్సిజన్ కి మధ్య డబుల్ బాండ్ ఉంటుందని మనకు తెలుసు. సో ఆ డబుల్ బాండ్ ని మనకి ఇక్కడ బాండ్ ఆర్డర్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, వాల్యూ ఏమో 2 వచ్చింది. సో ఇన్ O2 molecules atoms are held by a double bond. ఇంకో ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడండి. ఇట్ కంటైన్స్ 2 unpaired electrons. ఇదిగో 1 unpaired electron, another unpaired electron. Since it contains unpaired electrons, it is paramagnetic in nature. That is the beauty of molecular orbital theory. ఇంక ఏ థియరీ కూడా ఆక్సిజన్ యొక్క పారామాగ్నెటిక్ బిహేవియర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఎక్సెప్ట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. ఓకే, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్, దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. అలా చెప్పుకుంటూ పోతే మీరు కూడా విని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే అందులో సారాంశం అర్థం అవుతుంది, ఆ మజా మీరు కూడా ఫీల్ అవుతారు అనమాట. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. నౌ విల్ గో టు ద MO డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. రాయండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. MO డయాగ్రామ్ ఆఫ్ O2 మాలిక్యూల్. అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p4. అంటే 1s ఇక్కడ చూపించలేదు కానీ చెప్తున్నాను నేను. 1s2, 2s2, 2p4. ఓకే, సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. సిగ్మా 2s, సిగ్మా స్టార్ 2s, సిగ్మా 2pz ముందుకు వచ్చింది, పై 2px, పై 2py, ఆ తర్వాత పై స్టార్ 2px, పై స్టార్ 2py, సిగ్మా స్టార్ 2pz. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని ఇందులో ఫిల్ చేయండి. 2 + 4 6, 6 + 6 ఎంత అవుతుందండి? 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో ఫిల్ చేయండి. ఇంకో ముందు సిగ్మా 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సిగ్మా స్టార్ 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, సిగ్మా 2pz లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, పై 2px, పై 2py ఫిల్ చేయాలి. పై 2px లో 1 ఎలక్ట్రాన్, తర్వాత పై 2py లో 1 ఎలక్ట్రాన్, ఆ తర్వాత 3వ ఎలక్ట్రాన్ మళ్ళీ పై 2px లో 4వ ఎలక్ట్రాన్ ని పై 2py లో ఫిల్ చేస్తాం. మనకి ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఏదో ఒక దాంట్లోకి ఫిల్ చేయకూడదు, హున్స్ రూల్ చేయకూడదు అని చెప్తుంది. ఈ 2 సేమ్ ఎనర్జీ కదా, సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? అన్ని సేమ్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్ ని ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ తో నింపిన తర్వాత మాత్రమే పెయిరింగ్ అనేది చేయాలి. సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే మన దగ్గర 2 ఉన్నాయి, 2 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి, అందు గురించి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క దాన్ని పెడుతున్నాం. మొత్తం ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ కానీ చూసినట్టయితే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే అది పారామాగ్నెటిక్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ లేవనుకోండి దెన్ ఇట్ విల్ బి ఏ డయామాగ్నెటిక్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో వెరీ వెరీ క్లియర్ గా మీకు ఏంటి కాన్సెప్ట్ అనేది చక్కగా అర్థమైంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గురించి ఒక్కసారి జస్ట్ అలా హ్యావ్ ఏ గ్లిమ్స్ ఓవర్ దట్. ఓకే, మీరు అవకాశం ఉంటే దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీయండి. ఫైనల్ బిట్స్ ఇవన్నమాట.
molecular orbitals of O2. Electronic configuration of oxygen atom 1s2, 2s2, 2p4 tells manki. Electronic configuration of oxygen molecule is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2px2, pi 2py2, pi 2pz2. చూడండి ఒకసారి సిగ్మా 2p. ఓకే, ఇక్కడ కొంచెం మనం చెప్పుకున్న దాంట్లోనేమో జెడ్ ముందు పెట్టాం, ఇక్కడేమో జెడ్ వెనక్కి వచ్చింది. అదే ఫాలో అవ్వండి, పర్వాలేదు. ఆర్డర్ అయితే ఇలా ఉంటుంది, చూసుకోండి. 1 electron ఇక్కడ ఉంది. బాండ్ ఆర్డర్ చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ electrons in bonding orbital minus number of electrons in anti-bonding orbitals by 2. 10 minus 6 by 2 is equal to 2. Molecule has 2 unpaired electrons, hence it is paramagnetic అనేది అర్థమైంది. Welcome back to VVSR's classroom. Now we will be discussing about molecular orbital diagrams of heteronuclear diatomic molecules. In the syllabus, these two molecules are included, that is nitric oxide and carbon monoxide. So both are comparatively easy. Already we discussed about molecular orbital diagram of the two homonuclear diatomic molecules, that is nitrogen as well as oxygen. So similarly, we'll try to study the nitric oxide and carbon monoxide molecular orbital diagrams. Okay, if you have any doubts, you can ask me at the end of this lecture. Heteronuclear diatomic molecules. Heteronuclear. Hetero means different. That means the diatomic molecule is formed between two different types of atoms. Here, for example, nitric oxide molecule. Nitric oxide molecule is made up of one nitrogen atom and one oxygen atom. That's why it is called as heteronuclear diatomic molecule. And this is the molecular orbital energy level diagram for nitric oxide. Just you observe this one. If possible, try to draw the MO diagram. రాసుకుంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు దాన్ని చూస్తూ వినొచ్చు. On the left side, we have drawn the atomic orbitals of nitrogen. Of course, we are not showing 1s orbital in both nitrogen as well as oxygen. చూపించలేదు కానీ మనకి ఇక్కడ ఉంటుందని తెలుసు. 1s, 2s ఆర్బిటాల్లో 2 electrons ఉన్నాయి. Then higher energy orbital is 2p, and in this 2p you have 3 unpaired electrons. This is the setup. So altogether in nitrogen, how many electrons are there? The hidden 2 plus 2, 4, 5, 6, 7. You please remember that atomic number, that is Z value of nitrogen, is 7. Okay, so 7 electrons will be present in the nitrogen atom. Now you come to the oxygen atom. This is the oxygen atom. 1s2, 2s2, 2p4. Altogether 8 electrons will be there, and these 8 electrons are arranged like this. Now you count the total number of electrons. Ni total number of electrons. Ikkademo 7 and ikkada 8. Ante manam 15 number of electrons ni accommodate cheyavalsi untundi different orbitals lo. Meeku already cheppinatuvanti vishayam entante నైట్రోజన్ వరకు ఒక రకమైనటువంటి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. నైట్రోజన్ తర్వాత ఒక రకమైనటువంటి ఉంటాయని చెప్పి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇది నైట్రోజన్ వరకునా నైట్రోజన్ తర్వాత అని చూడాలి. అంటే నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 14 అవుతాయి. 14 కానీ 14 కంటే తక్కువ కానీ ఉంటే అరేంజ్మెంట్ నైట్రోజన్ లాగా ఉంటుంది. 14 కంటే ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం ఆక్సిజన్ లాగా ఉంటుంది అని చెప్పి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, అవి కానీ మీరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే మీకు ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 15 ఉన్నాయి. 15 ఉన్నాయి కాబట్టి నైట్రోజన్ లాంటి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుందో ఆక్సిజన్ లాంటి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుందో చూడండి. ఆక్సిజన్ లాంటి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ 14 దాటింది కాబట్టి. సో అందు గురించి చూడండి, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ముందు? సిగ్మా 2p లెవెల్ ఏమో ముందు వస్తుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సిగ్మా 2p తర్వాత పై 2p XY అయి ఉండొచ్చు. సో ముందు సిగ్మా వచ్చి తర్వాత పై వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ హ్యావ్ టు నోటీస్. ఏమని చెప్పాను ఇక్కడ రీజన్? జస్ట్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను ఆ విషయాన్ని.
14 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వరకు ఎలాంటి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది, నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి అరేంజ్మెంట్ లాంటిది ఉంటుంది. మరి ఆఫ్టర్ దట్ అంటే 14 కంటే అబోవ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆక్సిజన్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి అమాంగ్ ద డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం జస్ట్ ఒకసారి స్టడీ చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ఆల్రెడీ జస్ట్ నో ఎక్స్ప్లెయిన్. atomic number is 7, that is Z value is 7, therefore 7 electrons will be there. And how those 7 electrons are arranged అనేది ఒకసారి just చూడండి. 1s2, 2s2, 2p3. Okay, this is the electronic configuration of nitrogen. The second atom is oxygen. Electronic configuration of oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. Why it is like that means nitrogen has atomic number 8, so number of electrons will be 8. So total number of electrons count చేయండి ఇప్పుడు 2, 4, 7, 9, 11 and 15. So we have to accommodate 15 number of electrons in various molecular orbitals by following those rules. Enta rules? Above principle we have to follow, then Pauli's exclusion principle we have to follow, and also Hund's rule should also be applied while filling the various molecular orbitals. If those rules are taken care of, then electronic configuration ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్ సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2. దెన్ అంటే ఇది డయాగ్రామ్ లో ఇందాక చూపించలేదు, చూపించినా చూపకపోయినా మీరు రాసినా రాయకపోయినా ఇవైతే ఉంటాయి అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఏమొస్తుంది, సిగ్మా 2s2, తర్వాత సిగ్మా స్టార్ 2s2. ఇవన్నీ రాయండి మీరు పేపర్ మీద, ఇప్పుడు మీరు నోట్స్ రాయమన్నాను కదా రాయండి. తర్వాత సిగ్మా 2px2. ఓకే, ఎక్కడైనా మీకు జెడ్ అన్నారు అనుకోండి, దాని గురించి మీరేం వర్రీ అవ్వద్దు. ఇక్కడ జెడ్ అంటే ఇక్కడేమో XY అవుతుంది అంతే. ఆ డిఫరెన్స్ మీరు దాని గురించి మీరు తలబాదుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. సిగ్మా 2px2, తర్వాత పై 2py2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై 2pz2. ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. సో ముందు ఏది వచ్చిందో చూడండి, సిగ్మా 2px2 వచ్చింది. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఇది, ఆక్సిజన్ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఏమవుద్ది, 5 స్టార్ 2py1. ఇంకా ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ మిగిలింది, అది 5 స్టార్లోకి వెళ్తుంది, అంటే యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తుంది. 5 స్టార్ 2py1. అఫ్ కోర్స్ ఇంకోటి 5 స్టార్ 2pz0, అందుగురించి ఇది ఖాళీగా ఉంటుంది. ఇందులోకి ఎందుకు వెళ్దాం అంటే నువ్వు ఇందులోకి పంపుకో, కావాలితే పెద్ద ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇది కానీ ఇది కానీ ఏదైనా కానీ ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమొస్తుందమ్మా, ఇట్ ఈజ్ ఏ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పి తెలిసిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, నౌ లెట్ us ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ బాండ్ ఆర్డర్. బాండ్ ఆర్డర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ డివైడెడ్ బై 2. బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి. 2 + 2 4, 6, 8 and 10. ఓకే, 10 రాసాం. యాంటీ బాండింగ్ లో అంటే స్టార్ ఉంటే యాంటీ బాండింగ్ అని చెప్పాను మీకు. యాంటీ బాండింగ్ లో 2, తర్వాత ఇది 4, ఇంకెక్కడ ఉన్నాయని చూడండి, ఇది ఒకటి 5. 10 - 5/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ 2.5. ఇందులో అండి 2.5 బాండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్లో బాండ్ ఆర్డర్ 2.5 ఉంటుంది. ఓకే, NO మాలిక్యూల్ హ్యాస్ 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇందాక చూపించాను ఇది 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, కాబట్టి దట్ మాలిక్యూల్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్. ఇదే క్వశ్చన్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కానీ చూసారనుకోండి, మీరు ఏమీ చేయొద్దు, నీట్గా ఇక్కడ ఎలాగ డయాగ్రామ్ కనిపించిందో ఆ డయాగ్రామ్ అక్కడ రిప్రొడ్యూస్ చేయండి. రిప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఇగో ఈ పాయింట్స్ రాయండి, దట్స్ ఇట్. మీకు ఆ ఎస్ఏ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. మీ నుంచి ఇంకేమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఓకే, అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్, బాండ్ ఆర్డర్, మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్. ఈ పాయింట్స్ రాస్తే కంప్లీట్గా ఎమో డయాగ్రామ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేసినట్టే. ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి మీరు, ఇది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ యొక్క ఎమో డయాగ్రామ్. చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో, చక్కగా మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఈజీగా ప్రాక్టీస్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఇది ఆక్సిజన్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఉంది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. అంటే ముందు సిగ్మా 2p లెవెల్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత పై 2p. ఇంకా ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని 5 స్టార్ 2pలో సెట్ చేస్తాం.
అది ఏదైనా కావచ్చు, ఇందులో ఉండొచ్చు, ఇందులో ఉండొచ్చు, అదేమి ఇబ్బంది ఏం లేదు. కాకపోతే మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం, రాయడం లెఫ్ట్ నుంచి రాయడం స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి దీంట్లో ఫిల్ చేసాం, అందుకంటే వేరే విషయం ఏమీ లేదు. ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ పాయింట్. ఒకసారి మళ్ళీ దాన్ని కూడా చూడండి. బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్లో 2.5 బాండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ చిన్న డౌట్ మామూలుగా, అంటే మీరు రాయరు కానీ కొంచెం చూడండి, ఇక్కడ కానీ చూసినట్టయితే ఇది ఆక్సిజన్ కదా, ఈ నైట్రోజన్ లెవెల్ కంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్ కొంచెం కిందకి రాసాం. ఇది గుర్తించుంటారు, ఎగ్జామ్లో రాయక్కర్లేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇచ్చానంటే. కొంచెం కిందకి రాసాం దీన్ని. ఎందుకు కిందకి రాసాం అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం. ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ దాన్ నైట్రోజన్, సో ఇట్స్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ లోయర్ ఇన్ ఎనర్జీ దాన్ నైట్రోజన్స్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. అంటే అంతకంటే ఏం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ MO డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అంటే CO యొక్క మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ని స్టడీ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నో ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దానికి నైట్రోజన్ టైపా ఆక్సిజన్ టైపా అనేది అర్థమవుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్ 1s2 2s2 2p2. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8 1s2 2s2 2p4. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 2 4 6 8 10 అండ్ 14. 14 అంటే నైట్రోజన్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్, నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్కి ఈక్వల్. కాబట్టి ద అరేంజ్మెంట్ షుడ్ ఫాలో MO డయాగ్రామ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ రాసుకుంటూ వద్దాం. చూడండి, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ CO మాలిక్యూల్ ఈజ్ సిగ్మా 1s2, దెన్ హైయర్ ఎనర్జీ సిగ్మా స్టార్ 1s2. నెక్స్ట్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తే సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2. ఇంతవరకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు ఎవరైనా సరే. కానీ ఆ తర్వాత నైట్రోజన్ టైప్ అయితే ఇలాగ రాయాలి, ఆక్సిజన్ టైప్ అయితే ముందు చెప్పినట్టుగా రాయాలి. తర్వాత ఏమవుతుంది, 5 2py2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 2pz2. దెన్ ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ దట్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ ఇంటూ సిగ్మా 2px2కి వెళ్తుంది అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ నైట్రోజన్ చూసాం. నైట్రోజన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టే. సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్ కూడా చూడండి, సేమ్ టు సేమ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10. టోటల్ 10 వచ్చాయి. మరి యాంటీ బాండింగ్ ఇగో 2 + 2 అంటే 4 వచ్చాయి. 10 - 4/2 అంటే సాల్వ్ చేస్తే 3 వస్తుంది. సో జస్ట్ లైక్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మాలిక్యూల్లో కార్బన్కి ఆక్సిజన్కి మధ్యన ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా మనకి బాండ్ ఆర్డర్ నుంచి అర్థమైంది. Do you see any unpaired electrons in the carbon monoxide molecule? No. Molecule has no unpaired electrons, hence it is diamagnetic. So that is the information you are supposed to write in the answer sheet while answering this question, that is MO diagram of carbon monoxide. ఒకసారి మళ్ళీ MO diagram చూడండి. 1s2 2s2 2p2 కార్బన్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ 1s2 2s2 2p4. 4 ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. సో టోటల్ ఎన్ని 14 ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ 14ని ఇందులో ఫిల్ చేయాలి. ఆల్రెడీ 4 ఫిల్ అయిపోయాయి. అంటే సిగ్మా 1s2, అలాగే సిగ్మా స్టార్ 1s2, తర్వాత సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2, దెన్ 5 2py2, 5 2pz2, దెన్ సిగ్మా 2px2. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ 5 స్టార్ 2py, 5 స్టార్ 2pz, బట్ empty. There are no electrons in this. Similarly, sigma star 2px. Okay, do you see any unpaired electrons? No, not at all. Not even a single unpaired electron is there in the MO diagram. That's why it is a diamagnetic in nature with bond order is equal to 3. So this is the description for MO diagram for which particular molecule? For carbon monoxide molecule. ఒకసారి మళ్ళీ డిస్క్రిప్షన్ అలా జస్ట్ చూడండి, రాయండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కార్బన్ రాసుకోండి, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రాసుకోండి, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ బాండ్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డయామాగ్నెటిక్ అని చెప్పి రాయండి. సో దిస్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ హెట్రో diatomic molecule nitric oxide and carbon monoxide. So in this way, basing on the syllabus, we were able to complete the chemical bond chapter. ఈ కెమికల్ బాండ్ చాప్టర్లో మనం హైబ్రిడైజేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. దట్ ఈస్ ఎ సపరేట్ టాపిక్ కింద యూట్యూబ్లో మీకు అప్లోడ్ చేశాను.
అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అది అయిపోయిన తర్వాత మీకు వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ చాలా చక్కగా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అది కూడా ఒక సపరేట్ టాపిక్ కింద యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. అందులోనే వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీలోనే నికెల్ టెట్రా కార్బనైల్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అలాగే ClF3 క్లోరిన్ ట్రైక్లోరైడ్ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, టీ షేప్. సో అదొక సపరేట్ యూట్యూబ్ కంటెంట్ కింద అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఇదేమో ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ చెప్పుకున్నాం. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీలో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇంపార్టెంట్ పాస్టులేట్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత హౌ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, there is a method and that method is called as LCAO method, that is linear combination of atomic orbitals, that also you know. After that, basing on that example కోసం హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ MO డయాగ్రామ్ చెప్పి ఆ తర్వాత నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క MO డయాగ్రామ్స్ విత్ బాండ్ ఆర్డర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ క్లాస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ అయితే నాకు వాట్సాప్ చేయండి, బయట స్టూడెంట్స్ అయితే మెయిల్ పెట్టండి. కామెంట్స్ బాక్స్లో మీ డౌట్స్ ఏమున్నాయనేది కామెంట్స్ బాక్స్లో పెడితే నేను దానికి ఆన్సర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.